نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. کل جو بات عرض کی تھی کل اثر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل ذکر کیا تھا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا ثواب کسی شخص کو بھی پہنچایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور یہ بات بھی کل ہی ذکر کی تھی کہ یہ کسی باقاعدہ احادیث سے ثابت نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی. بزرگوں کے تجربات سے یہ بات ثابت ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ ایصال ثواب سے متعلق ہے جو احادیث سے ثابت ہے، اور 1 2 10 20 نہیں سینکڑوں احادیث اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اس وقت میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ. وہ شخص حق تعالیٰ جل شانہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ اچانک میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا، اس استغفار کی برکت سے تیرا درجہ میں نے بلند کر دیا. اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر صاف طریقے سے معلوم ہو رہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے اور استغفار کرتی ہے یا اسے کچھ پڑھ کر بخشتی ہے تو اس کا فائدہ اس مرنے والے کو پہنچتا ہے. ایک مطلب اس حدیث کا بعد شراح حدیث نے یہ ذکر کیا ہے، 2 مطلب ہے بلکہ. ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا درجہ بلند فرما دیں گے، اور دوسرا حدیث کا مطلب یہ کہ جب ایسے آدمی کا اچانک درجہ بلند ہوگا تو وہ حیران ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یہ پارسل کہیں کسی اور کا تو نہیں تھا جو غلطی سے میرے پتے پر آ گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں بھائی، یہ پارسل آپ ہی کا ہے، اور یہ ان لوگوں نے بھیجا ہے جو آپ کے پیچھے نیک اولاد تھی، جنہوں نے آپ کے لیے دعا اور استغفار کی اور نیک کام کیے، نفلی عبادتیں کی. یہ اس کا تمہیں اجر اور ثواب مل رہا ہے. مجموعی طور پر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کو تو آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا، گن بھی نہیں سکتا. مجموعی طور پر نعمتوں کی نفع کے اعتبار سے 3 قسمیں. پہلی قسم تو ان نعمتوں کی ہے کہ جس کا نفع صرف دنیا کی حد تک محدود رہتا ہے، اور دوسری قسم ان نعمتوں کی ہے کہ جس کا حقیقی نفع آخرت میں ظاہر ہوگا، دنیا میں تو نہیں پتہ چل رہا. اور تیسری قسم نعمت کی اس نفع کی ہے کہ جس کا دارین میں نفع ہوتا ہے، اس عمل کرنے والے کو ثواب اور اس کا ثمرہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. دنیا میں بھی وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، آخرت میں بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تو ایسی نعمتیں کہ جس کا دارین میں نفع انسان کو پہنچتا ہو، ان میں سے ایک اولاد صالح ہے. چنانچہ اس روایت میں بھی یہاں پر
सराहतन जिक्र है लिलअब्द सालेह, नेक बंदा, नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला किसी को औलाद दे दे और वो औलाद नेक और सालेह हो, ये दुनिया की किसी नेमत से इसका तकाबुल नहीं किया जा सकता। यह अजीम नेमत है। बहरहाल तो मालूम यह हुआ कि मरने वाले को इंसान जो कुछ भी सवाब पहुंचाता है, जितनी भी नफली इबादतें हैं, दुआ है, सदका है, कुरान करीम की तिलावत है, नफली इबादतें हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये मसलक है कि इन तमाम की तमाम चीज़ों का सवाब जो है वो मरने वाले को पहुंचता है। हाँ, फराइज का सवाब नहीं पहुंचता। फर्ज का सवाब जो है वो सिर्फ उस आदमी को मिलेगा जिसने वो अमल किया हो। अलबत्ता जो नफली इबादतें हैं, नफली रोज़ा है, नफली उम्रा है, नफली हज है, सदका है, वगैरह वगैरह, कुरान करीम की तिलावत है, तमाम की तमाम चीज़ों का सवाब, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इस मसले में इख्तिलाफ है कि कुरान करीम की तिलावत का सवाब, सिर्फ इस मसले में इख्तिलाफ है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम की तिलावत का सवाब सिर्फ पढ़ने वाले को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। जबकि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि नहीं, कुरान करीम का सवाब जो है वो पढ़ने वाले को भी मिलेगा और जिसकी वो नियत करेगा उसको भी अल्लाह ताला पहुंचाएगा। आखिरी बात, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के मुहक्किक आलिम गुजरे हैं। उनकी किताब है अरबी में, उस किताब का नाम है शरह सुदूर फी अहवालिल कुबूर। उसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मरफूअन उन्होंने जिक्र फरमाई है। बड़ी अजीब रिवायत है और अल्लाह करे कि हम उस रिवायत को जरा सा समझ लें और उस पर अमल कर लें तो बड़ा फायदा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए जरा इस हदीस को, इस रिवायत को। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन मर्रा अलल मकाबिर व क़रअ कुल हुवल्लाहु अहद 11 मर्रतन थुम्मा वहब अजरहु लिल अमवात उअतिय मिनल अजरि बिअददिल अमवात। फरमाया कि जो आदमी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा, हम में से बहुत सारे लोग अपने काम धाम पर जब जाते हैं तो रास्ते में आपने देखा होगा कब्रिस्तान आता है। जो आदमी किसी कब्रिस्तान पर से गुजरा और उसने वहां 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, और उस सूरह इखलास के पढ़ने का सवाब उसने उन तमाम मुर्दों को पहुंचा दिया जो यहां पर मदफून है या कहीं पर भी है। फरमाया कि उअतिय मिनल अजरि बिअददिल अमवात, इस आदमी ने जितने मुर्दों को सवाब पहुंचाया है उन मुर्दों की तादाद के बकदर अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले को भी सवाब अता फरमाते हैं, वो भी महरूम नहीं है। इसीलिए बास फुक़हा की राय यह है, बास फुक़हा ने फतावा की किताबों में लिखा है बाकायदा, कि जब आदमी नफली इबादतों का सवाब पहुंचा रहा है किसी को, तो तमाम मर्द, मुसलमान मर्द, औरतें, जितने भी सबकी नियत करें। उसका फायदा यह होगा कि जितनी ज्यादा लोगों की नियत करेगा इस पढ़ने वाले को, उतने ही उनकी तादाद के बकदर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला के खजाने में तो देने वाले तो अल्लाह ताला है ना, मैं और आप थोड़ी हैं। फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला तो अपने खजाने से और अपनी कुदरत से जितना चाहे दे दे, उनको कौन रोक सकता है? वो किसी ज़ाब्ते और कानून के पाबंद नहीं है। इसलिए हमेशा नफली इबादतों में जमीए मुसलमान मर्द और औरत सबकी नियत करनी चाहिए। जितना ज्यादा हम नियत करेंगे, जितना ज्यादा सबको सवाब पहुंचाएंगे, अल्लाह ताला ने चाहे इंशाअल्लाह उन्हीं की तादाद के बकदर हमें भी, पढ़ने वाले को भी उसका सवाब मिलेगा। तो इसकी आदत बनानी चाहिए, इसकी आदत बनानी चाहिए। सिर्फ ये रमजान की बात नहीं कर रहा मैं, रमजान हो या गैर रमजान हो, बाकायदा इसका एहतमाम करना चाहिए कि भाई जितने भी मुसलमान मर्द और औरत दुनिया से छोटे बड़े चले गए, उनको रोजाना की बुनियाद पर आदमी इसाले सवाब का एहतमाम करे। और मेरा ये यकीन है इंशाअल्लाह कि जब हम किसी दूसरे के लिए करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए भी पीछे हाथ उठाने वाला कोई होगा इंशाअल्लाह। इसीलिए से कर लें।
اور یقین کریں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کریں گے لازماً آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا، اور اگر آپ بخل کریں گے تو پھر ظاہر ہے جیسے آپ کریں گے ویسے آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال اس رمضان میں کوشش کرنی چاہیے، رمضان میں بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، ملنے جلنے والے، تعلق والے دنیا سے چلے گئے، تو کم سے کم آج وہ اس طریقے سے اس ثواب کے محتاج ہیں جس طریقے سے ایک بھوکا آدمی کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بھوکا آدمی کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ آدمی ثواب کا محتاج ہے جو اس وقت چلا گیا اور آج کوئی عمل نہیں کر پا رہا۔ وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں اتنے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دے کہ میں صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی بھی دی ہے، موقع بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، سب کام ہم کر سکتے ہیں، نہ کریں تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا